ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، اور میں ہوں محمد رضوان سرور۔ لیٹ ہو گیا آج پھر میں آج بارش نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی لیٹ ہو گیا۔ ناظرین بڑا خوبصورت ٹاپک ہے آج، خصوصی طور پر آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ناظرین وہ طاہرہ تھیں، وہ غنیہ تھیں، وہ صابرہ تھیں، وہ آمنہ تھیں، اور فرما کون رہے ہیں؟ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے نام سے ساری برکتیں اور خیریں بڑھتی ہیں۔ ناظرین ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک امیر خاندان سے تھیں، مگر جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آمد ہوتی ہے تو سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں خصوصی طور پر ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ اماں حلیمہ جب تشریف لاتی ہیں تو جب وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہیں گھر سے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ اچھا۔ تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ میں قبول کر لوں گی، تو وہ ان کو 40 بکریاں تحفے میں دیتی ہیں اس دور میں۔ تو ایک میسج یہ ہے کہ ہم نے جس گھر میں رہنا ہے، یعنی ہم نے اپنے شوہر کے خاندان کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ، سب کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے، ہم نے محبت کیسے پیدا کرنی ہے، فیملی سسٹم کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جب ہم نے پہلی بریک لی تھی تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو مذہبی اسکالر موجود تھے، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہیں سے ہی میں چاہوں گی کہ حافظ صاحب یہیں سے گفتگو کو جو ہے کنٹینیو کریں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی آپ کی ایک بڑی حیثیت تھی، سماجی حیثیت تھی، اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی وجہ سے آپ کی بڑی شہرت تھی۔ کاروباری حیثیت سے آپ کا بڑا نام تھا۔ مکہ سے جو قافلے تجارت کے لیے شام جاتے تھے، آپ اس میں مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دے کے بھیجتی تھی، خود آپ خاتون خانہ تھی، خود آپ اس کا حصہ نہیں بنتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ انہیں ایک معتمد بندے کی ضرورت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ شہرت تھی صادق اور امین کے طور پر، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر کی کہ آپ اس کارواں کو لے کے ساتھ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے میسرہ، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ میسرہ نے جب ایک تو وہاں سے جب حضور تشریف لائے تو بھرپور منافع اور تجارت میں بہت کاروباری طور پہ فائدہ ہوا۔ دوسری جو میسرہ نے واپس آ کے حضور کے اخلاق کی جھلکیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائیں نا، وہ کیا تھیں؟ یہ بات بھی اپنی جگہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے ساتھ جب کبھی بھی کسی بندے کو حضور نے موجودگی میں اس کا جو نام لیا نا سامنے، اس کی عدم موجودگی میں بھی حضور نے ہمیشہ اس کو اسی نام اور اسی لقب کے ساتھ مخاطب کیا۔ میں آپ کو سامنے فلاں فلاں کہتا ہوں، جاؤ بڑا فلانا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ جو حضور کے سامنے حضور نے کسی کو سامنے بیٹھ کے بات کیا نا، بعد میں بھی حضور نے اسی نام سے اس کو مخاطب کیا۔ جب کبھی سائے کا موقع تھا نا، ایک بندے کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ تھی، تو میسرہ نے بتایا کہ حضور خود اس جگہ نہیں بیٹھے، سائے میں حضور نے مجھے بٹھایا، مجھے حضور نے سائے میں بٹھایا۔ جب کسی سفر میں ایک وقت کا یا ایک بندے کا کھانا تھا تو حضور نے وہ کھانا مجھے دیا، خود نہیں کھایا۔ حضور کے اخلاق کی اور اس جیسی ظاہرہ بہت ساری باتیں جب انہوں نے آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بتائیں، وہ آپ کے اخلاق کی گرویدہ ہو گئیں۔ اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کو بہت سارے رشتے، بڑے بڑے سربر آوردہ لوگوں نے، نامی گرامی لوگوں نے آپ کو شادی کی آفر کی تھی، لیکن آپ نے ان کی اس بات کو اور آفر کو قبول نہیں کیا۔ آپ ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی شادی کرنے کا۔ جی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ ہوا تو حالانکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں، لیکن یہاں حضور کی عظمت اور حضور کے اس کردار کی وجہ سے حضرت سیدہ
खदीजत कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पहल की और अपनी एक सहेली हज़रत नफीसा को इसमें ज़िम्मेदारी सौंपी और उन्होंने आगे बढ़ के अंदाज़ा लगाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये बात की जाएगी तो हुजूर इस बात को, इस ऑफ़र को कबूल कर लेंगे। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का मामला जो यहाँ आगे बढ़ा। मैं जो बात इस मौके पे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ ना, बड़ी अहम बात जी, क्योंकि इन बातों का मकसद एक सबक है। वो सबक क्या है कि आज रिश्तों में हमारी तरजीहात क्या है। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने माल नहीं देखा, दौलत नहीं देखी और जो लोगों के तकाज़े हैं वो नहीं देखा। खैर हुस्न जमाल में तो हुजूर से बढ़ के कौन हसीन है, ख़ानदान में हुजूर से बढ़ के कौन हसीन है, लेकिन तरजीहात ये नहीं थी। मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं ना थी जो आजकल के हमारे दौर में बहुत ज़्यादा है। तरजीह अखलाक था, तरजीह किरदार था, दयानतदारी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि निकाह किस वजह से किया जाता है। औरत के हुस्न की वजह से, उसके जमाल की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दीनदार और अच्छे अखलाक वाली औरत के साथ निकाह करके कामयाब हो जाओ। यहाँ जिक्र औरत का है। इसका मतलब यह है कि अगर औरत भी अगर मर्द के साथ निकाह करना चाहती है तो उसकी तरजीह भी यही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। आज हमने इन सारी चीज़ों को पसे कुछ स्टेटस देखते हैं, वो फलां बंदा उसकी माली हैसियत क्या है, वो खान उसका आप कहिए कि हमारा जो निज़ाम है उसमें क्या हैसियत। निकाह के लिए तो अहकामात ही हैं कि दीन देखना है। दीन चूँकि जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो आगे फिर नस्लों में भी मुंतकिल और ये कितनी एक अच्छी चीज़ है रिजवान, आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर ना अभी भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाकिस्तानी कल्चर में तो स्पेशली इतना कॉमन नहीं कि खातून पैगाम भिजवाए किसी मर्द को, और अगर कहीं इक्का दुक्का ऐसी मिसाल मिल जाए ना तो वो शायद उस खातून को पूरी जिंदगी ताने सुनने पड़ते हैं। तो वो देखें कि इतने 100 साल पहले उन्होंने खुद शादी का पैगाम भिजवाया, जो कि एक बड़ी खूबसूरत। बिल्कुल रोमा, ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है फरहान अजीज साहब ने, जो कि मरकजी सदर हैं मुस्तफ़वी मूवमेंट मिनहाजुल कुरान के। फरहान साहब कैसे हैं आप? खैर ऑफिस हैं? क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं अभी रमज़ान में, क्या मामलात हैं स्टूडेंट्स के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़े ही अहम टॉपिक जो यूथ के हवाले से आज मुझे यहाँ मदऊ किया। जी हाँ, तो आपका बहुत शुक्रिया उस पर। रमज़ान के हवाले से ज़ाहिर है रमज़ान एक मैं समझता हूँ कि रिफ़्रेशर कोर्स की हैसियत रखता है हम सब के लिए। बिल्कुल ऐसे कि रमज़ान का ये जो महीना होता है इसने अगले 11 माह का तयन करना होता है हमारा। तो ये अल्लाह पाक ने एक बड़ी नेमत हमारे लिए भेजी हुई है। यकीनी तो इससे नौजवानों को भी उतना ही फ़ायदा उठाना चाहिए जैसे बाकी एजेस के लोग। बड़ी जवानी में ही तो इबादत का मज़ा है जनाब। ऐसे ही है। और पाकिस्तान के अंदर तो अल्लाह पाक ने इतना करम किया हुआ है कि 65% यूथ है, रिचेस्ट यूथ कंट्री है पाकिस्तान। तो ये हमारे ऊपर अब डिपेंड करता है कि हमने अपनी यूथ को किस तरफ लगाना है। ठीक है, अगर हम उसको पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ लेके जाएंगे तो रियासत भी हमारी तरक्की करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा और ऑब्वियसली फिर उम्मत मुसलमान का भी इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अगर हम यूथ को जिस तरह एक भीड़ चाल की तरफ पे और नेगेटिविटी की तरफ से और उस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ लगाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, जिस तरह के हो रहा है। नौजवान नस्ल जिस तरह डिट्रैक हो रही है तो वो उसका नुकसान होगा। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए एक बड़ा अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है कि रमज़ान के अंदर हम अपनी रूटीन को नौजवान नस्ल इस तरह सेट कर ले तो अगले जो 11 माह हैं वो भी उनके बड़े अच्छे तरीके से। फरहान भाई, इसमें मैं ये समझता हूँ और आप क्या समझते हैं, इनफैक्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि नौजवानों ने तो तयन खुद करना है ना, उन्होंने किसी भी मीडियम का इस्तेमाल कैसे करना है, उन्होंने पॉजिटिविटी किस तरह से स्प्रेड आउट करनी है। नौजवान तो खुद कोशिश कर रहे होते हैं इन चीज़ों की, लेकिन हमने बहुत से नौजवानों को देखा जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, और फिर वो नुकसान अपना तो काफी आबादी है, अपना तो करते ही हैं और फिर अपनी कौम का भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं मैसेज ये दूंगा कि इस वक्त जो नौजवान नस्ल का प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर वो बेसिकली ये है कि बेमकसदियत का शिकार है नौजवान। ठीक है, कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, टारगेटेड अप्रोच नहीं है। तो हमें अपना एक गोल सेट करना होगा सबसे पहले एक नौजवान, ठीक है, कि वो अपना गोल सेट करे, फिर उसके लिए मेहनत और स्ट्रगल का जो है वो आगाज करे। आपके नजदीक मसला क्या है सबसे बड़ा? मेरे नजदीक सबसे बड़ा मसला अनसर्टेनिटी है।
ٹھیک ہے. جو ملک کے اندر غیر یقینی کی صورتحال ہے میرے نزدیک وہ سب سے بڑا لیکن یہ مسئلہ آپ نے ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ زندگی کا مقصد، اور یہ صرف یوتھ کو نہیں، بالکل ہر ایسے ہی. انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ کی تمام تر توجہ ایفرٹس اس مقصد کے بالکل حصول ایسے میں ہی. ہونی چاہیے، اور نیت ہونی چاہیے، اور پھر آپ بڑے بڑے کام جو ہیں آبویسلی وہ سر انجام. بالکل، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، چونکہ جو کہ ہر نہیں انسان پتہ. کو ایک بامقصد طور پر پیدا کیا گیا ہے. ہر ایک چونٹی بھی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے پیدا ہونے کا.